ओम शांति 4-3-25 महावाक्य। मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे, जो माने आरंभरू भक्ति करिछंती 84 जन्म नैछंती सेही माने तुमर ज्ञान को बहुत आग्रहर सहित शुणिबे एवं अल्प टिकिए बुझाई देले बुझीजिबे। प्रश्न अछि, देवी देवता कूलर निकटतम आत्मा बा दूरर आत्मा ताहा किपरि परखि पारिबो? उत्तर रे बाबा कहले, जो माने तुम देवता कूलर आत्मा होइथिबे सेमानंकु ज्ञानर सबु कथा शुणिबा मात्रे भल लागिबो। सेमाने कोनोसी द्वंद्वरे पड़िबे नाही। जे जेते अधिक भक्ति करिथिबे सिए सेते अधिक शुणिबा पाई चेष्टा करिवे। तेणु संतान मानकु नाड़ी अर्थात लक्षण देखि सेवा करिबा उचित। ओम शांति। आत्मार पिता बसी आत्मिक संतान मानकु बुझाउछंती। ए कथा तो पिला माने बुझीगलेनी जे आत्मिक पिता हेउछंती निराकार। एही शरीर माध्यम रे बसी बुझाउछंती। आत्मा आमे आत्मा माने मध्य निराकार अटु एही शरीर द्वारा शुणुछु। तेबे एबे दुई जण पिता एकत्र अछंती ना? पिला माने जानिछंती दुई जण पिता एहिठारे अछंती। तृतीय पितांकु तुमे जानिछ, किंतु लौकिक पितांक ठारू इए अलौकिक पिता श्रेष्ठ अटंती। एहांक ठारू पुणी पारलौकिक पिता श्रेष्ठ क्रमानुसारे अछंती ना? तेणु सेही लौकिक संबंधरू बुद्धिजोग हटी एही दुई जणक सहित जोड़ी होई जाइछि। बाबा बसी बुझाउछंती मनुष्य मानकु किपरि बुझाइबाकु हेबो। तुम पाखकु तो मेला प्रदर्शनी को बहुत आत्मा आसुछंती। ए कथा मध्य तुमे जानिछ जे 84 जन्म तो समस्ते नेउ नथिबे। ए कथा किपरि जना पड़िबो जे इए 84 जन्म नेउथिबा आत्मा अथवा 10 जन्म बा 20 जन्म नेउथिबा आत्मा अटंती। तुमे माने ए कथा एबे जानुछ जे जिए आरंभरू बहुत भक्ति करिथिबे तांकु फल मध्य सेतिकी शीघ्र एवं भल मिलिबो। अल्प भक्ति करिथिबे आउ विलंबरे करिथिबे तेबे फल मध्य अल्प एवं विलंबरे मिलिबो। ए कथा बाबा सेवाधारी पिलामानंक पाई बुझाउछंती। तुमे भारतवासी कुहत देवी देवता मानंकु मानुछ? भारतरे एही लक्ष्मीनारायणकर राज्य थिला ना? जिए 84 जन्म नेइथिबे अर्थात आरंभरू भक्ति करिथिबे से तुरंत बुझीजिबे वास्तवरे आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला। रुचिर सहित शुणिबे। केही तो एहीपरि केवल देखिकरी चाली जाउछंती, किछि पचारू भी नाहांती, जेपरिकी बुद्धिरे पशु नाही। तेणु तांक पाई बुझिबाकु हेबो जे इए वर्तमान पर्यंत ए कूलर होई नाहांती। आगकू गले बुझी भी जाइपारंती। केतेक अछंती जेउमाने कि बुझाइबा समयरे तुरंत मुंड हलाई थांती। वास्तवरे एही हिसाबरे 84 जन्म तो ठीक अछि। जदि कहउछंती आमे किपरि जानिबु जे पूरा 84 जन्म नेइछु कि नाही? अच्छा, 84 नहेले 82 जन्म तो नेइथिबो। देवता धर्मरे तो आसीथिबो ना? देख, एतिकी जदि बुद्धिरे ग्रहण हेउ नाही तेबे बुझिनियो इए 84 जन्म नेइथिबा आत्मा नुहंती। दूररे थिबा आत्मा कम शुणिबे। जेते अधिक भक्ति करिथिबे सेते अधिक शुणिबा पाई आकर्षित हेबे। तुरंत बुझीजिबे। कम बुझुथिले जानिनियो जे इए विलंबरे आसिला वाला अटंती। भक्ति मध्य डेरिरे करिथिबे। बहुत भक्ति करिला वाला इशारा द्वारा बुझीजिबे। ड्रामार पुनरावृत्ति तो हेउछि ना?
ସବୁକିଛିର ଆଧାର ଭକ୍ତି ଉପରେ ରହିଛି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସବୁଠାରୁ ନମ୍ବର 1 ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ନା? କମ୍ ଭକ୍ତି କରିଥିଲେ ଫଳ ମଧ୍ୟ କମ୍ ମିଳିବ। ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ମୋଟାବୁଦ୍ଧିଆ ହୋଇଥିଲେ ଧାରଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ମେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସବୁ ତ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ। ସବୁ ଭାଷାରେ ବହି ଛପାଯିବ। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ନା? ତୁମେ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ସନ୍ଦେଶ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ନା? ତୁମେ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ସନ୍ଦେଶ ବାହକ ଅଟ। ସେହି ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନେ ତ କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ନା ସେମାନେ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ କୌଣସି ସଦ୍ଗତି ଦାତା ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ହିଁ ନଥାଏ। ତେବେ ସଦ୍ଗତି କାହାର କରିବେ? ସିଏ ହିଁ ଗୁରୁ ଯିଏ ସଦ୍ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖର ଦୁନିଆରୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦି ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଧର୍ମସ୍ଥାପକ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ପଦବୀ ନାହିଁ। ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ପଦବୀ ରହିଛି, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଶତପ୍ରଧାନରେ ପୁଣି ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନେ ତ କେବଳ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତମପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ପତିତ ଦୁନିଆରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବେ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି, ଗାଇଡ୍ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ବି ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥ ବୁଝିଗଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଯାଇଥାନ୍ତେ ନା? ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ହେଲେ ବି କେହି ସଦ୍ଗତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। ଏହାକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ କୌଣସି ଯୁଗ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଓ ତ୍ରେତାର ସଙ୍ଗମର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀଙ୍କ ପରେ ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ ହୋଇଗଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଅତୀତ ହୋଇଗଲେ ତାପରେ କେଉଁ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଆଦି ରହିଥିବାରୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଆମର ପୂର୍ବଜ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମହାରାଜା, ଏମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜା। ସେମାନେ ବଡ଼ ଧନବାନ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ତେଣୁ ଫେଲ୍ ହେଲେ ନା? ଏସବୁ କଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିରେ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କର, ପତିତରୁ ପାବନ କରାଅ। ସୁଖ ପାଇଁ କହିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସୁଖକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମତ କିପରି ମିଳିବ? ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ତୁମକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଉଭୟ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ଅଛି ସେହିଠାରେ ସୁଖ ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ଅଶାନ୍ତି ଅଛି ସେଠାରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଏଠାରେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। ଏ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ମାୟା ରାବଣ କେତେ ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି କରି ଦେଇଛି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ମୋର ପାର୍ଟ ରହିଛି।
ଯାହାକି ମୁଁ କରୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାବା କଳ୍ପ ଆପଣ ହିଁ ଆସି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ପତିତରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଛ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା। ଏବେ ବାବା ଆସି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଅକାଳ ତଖତ୍ର ଗାୟନ ରହିଛି, ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅମୃତସରରେ ଥିବା ଅକାଳ ତଖତରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନେ ଅକାଳ ମୂରତ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ରଥ ହେଉଛି ଏହି ଶରୀର। ଏହା ଉପରେ ଅକାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ କାଳ ଖାଏ ନାହିଁ, ସେହି ଆତ୍ମା ବିରାଜମାନ ହୋଇଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତୁମକୁ କାଳ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ହେଲା ଅମରଲୋକ। ଏହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଲୋକ। ଅମରଲୋକ ମୃତ୍ୟୁଲୋକର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛି। କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ସାଧୁସନ୍ଥ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତପାବନ। ପତିତପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ପତିତପାବନ। ସତ୍ୟ ତ କେବେ ହେଲେ ଲୁଚି ରହି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଏବେ ପତିତପାବନ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ପ୍ରେମିକ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋର ପ୍ରେମିକା ଅଟ। ଦୁନିଆରେ ଥିବା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ତ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପ୍ରେମିକା ଅଟ। ହେ ପ୍ରଭୁ କହି ମନେ ପକାଇ ଆସିଛ। ଦାତା ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି ନା। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମାଗିବେ ନା। ଆତ୍ମା ଯେବେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ସୁଖରେ କେହି ମନେ ପକାଇ ନଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ ୟାଦ କରିଥାନ୍ତି, ବାବା ଆସି ସଦ୍ଗତି ଦିଅ। ଯେପରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ସନ୍ତାନଟିଏ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ପିଲା ମିଳିଗଲା ତ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲା ନହେଲେ କହିଥାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଡ୍ରାମାକୁ ତ ସେମାନେ ବୁଝି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଡ୍ରାମା କହିବେ, ତେବେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ତୁମେମାନେ ଡ୍ରାମାକୁ ଜାଣିଛ, ଆଉ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ନା, ଏ କଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ଡ୍ରାମା ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ରାମା। ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛି। ଏହି ଚାରୋଟି ଯୁଗ ବିଲକୁଲ ସମାନ ଅଟେ। ସ୍ୱସ୍ତିକା ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଖାତା ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ସ୍ୱସ୍ତିକା ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖାତା ଅଟେ ନା। ଆମର ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି କିପରି ହେଉଛି? କ୍ଷତି ହୋଇ ହୋଇ ଏବେ ପୂରା କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ହାର ଜିତ୍ର ଖେଳ ଅଟେ। ପଇସା ଅଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତ ସୁଖ ଅଛି। ପଇସା ଥାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନଥିଲେ, ତେବେ ସୁଖ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଭୟ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଖୁସିରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। କେହି ଯଦି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଖରେ ତ କହିଥାନ୍ତି ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ତ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ନରକକୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛନ୍ତି? କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସି ଏହିସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବୀଜ ଏବଂ ବୃକ୍ଷର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ର ଆଉ କେହି ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର କେହି ଗୁରୁ ନଥିଲେ। ଯଦି ଥାନ୍ତେ,
ତେବେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଥାନ୍ତେ ନା। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ କୌଣସି ଗୁରୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଅଥବା କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଆରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି କିପରି ପ୍ରବେଶ କରିବ? ବିଚରା କିଛି ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ ବସି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଏକ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ଆସିଥାଏ, ଆସି ତୁମକୁ ପଢ଼ାଇଥାଏ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ତ ମୋ ସହ ରହିଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ନିଜକୁ ଆଉ କିଛି ଉପାଧି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି ନା। ଯଦି ଇଏ ବିନାଶର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବୁଝି ନଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ବୁଝି ଚାଲିଲେ, ଯେପରି ତୁମେ ବୁଝିଛ। ବାବା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ତ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପାଠ ରହିଛି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ନିଜେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବ ନାହିଁ। ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ପରମାତ୍ମା, ତାଙ୍କ ତଳକୁ ଅଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ। ତାଙ୍କୁ କିପରି ଏକାଠି କରିଦେଇ ପାରିବା? ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ବାବା ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ବାପ୍ ଦାଦା। ବାବା ଅଲଗା, ଦାଦା ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଶିବ, ଦାଦା ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ବାବା ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ନମ୍ବର 1 ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଇଏ ନେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମଳ ଏବଂ ଗୋରା ମଧ୍ୟ ଏହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଗୋରା ଥିଲେ, କଳିଯୁଗରେ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପତିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହେଉଛ। ଏହା ହେଉଛି ଲୌହଯୋଗୀ ଦୁନିଆ, ତାହା ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣଯୋଗୀ ଦୁନିଆ। ସିଢ଼ିଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କେହି ହେଲେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମ୍ ଜନ୍ମ ନେବେ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସିଢ଼ିଚିତ୍ରରେ କିପରି ଦେଖାଇ ପାରିବେ? ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନ୍ମ କିଏ ନେଉଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଜନ୍ମ କିଏ ନେଉଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ବାବା ହିଁ ନଲେଜଫୁଲ୍ ପତିତପାବନ ଅଟନ୍ତି। ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ମୁନି ଋଷିମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ ବୋଲି କହି ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ପୁଣି କିପରି ଜାଣିପାରିବେ? କେବଳ କଥାକୁ ମାତ୍ର କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ କିଛି ହେଲେ ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ, ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ସେଥିରେ 84 ଜନ୍ମର ଅବିନାଶୀ ପାର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ କେତେ ପାର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝାଯାଏ ଇଏ ନିକଟତମ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବେ। ଶୁଣାଇବା ସମୟରେ ନାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ। ବୁଝାଇଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଏହା ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। କେହି ତ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ରାଜପଦ ପାଉଛନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ପ୍ରଜାରେ ଯାଇ ଚାକର ବାକର ହେବେ। ବାକି ହିଁ କଥା ଏତିକି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସୁଖଧାମ ବହିସ୍ଥ କୁହାଯାଉଛି। ତାହା ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ନା। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଆକାଶରେ ଅଛି। ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମାରକୀ ରହିଛି। ଆଦିଦେବ ଆଦିଦେବୀ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ତଳେ ଯୋଗରେ ବସିଛନ୍ତି।
ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଦର୍ଶନ କରି ଦକ୍ଷିଣା ରଖିବେ, କିଛି ହେଲେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ତ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିସାରିଛ। ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯାଇ ସୁନାର ମହଲ ତିଆରି କରିବୁ, ରାଜତ୍ୱ କରିବୁ। ସେବାଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ ଯେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିତା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ହିଁ ସଦ୍ଗତିଦାତା ଅଟନ୍ତି, ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ, ଏହି ସିଢ଼ିଚିତ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଅଟେ, ଯେଉଁମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅଧାରୁ ହିଁ ଆସୁଛ। ତେଣୁ ତୁମର 84 ଜନ୍ମ କିପରି ହେବ? ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନ୍ମ ଆମେ ନେଉଛୁ। ଏହା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହିଁ ହେଉଛି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସହ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପୁଣି ଯଦି ପତିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଏକଦମ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ଯେପରି 5 ମହଲାରୁ ପଡ଼ିଗଲେ ମ୍ଲେଚ୍ଛଙ୍କ ପରି ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି 5 ମହଲାରୁ ପଡ଼ିଗଲେ ମ୍ଲେଚ୍ଛଙ୍କ ପରି ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ମନ ଆତ୍ମଗ୍ଳାନିରେ ଭରିଯିବ। ମୁଖରୁ କିଛି ଜ୍ଞାନବାଣୀ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଖବରଦାର ରୁହ। अच्छा मीठे मीठे शिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश। नंबर 1, ଏହି ଡ୍ରାମାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝି ମାୟାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ଅକାଳ ମୂରତ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସଚ୍ଚା ପେଗାମ୍ବର ବା ମେସେଞ୍ଜର ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ଦେଶବାହକ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ଅଛି, ବାବା ଏବଂ ସେବାର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଏକର ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ଭବ। ବାବା ଏବଂ ସେବାର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଏକର ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ଭବ। ଯେପରି କୌଣସି ସେବକକୁ ସର୍ବଦା ତା'ର ସେବା ଏବଂ ମାଲିକ ମନେ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ବିଶ୍ୱ ସେବାଧାରୀ ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଏବଂ ସେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକର ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାର ସୁଖ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସୁଖ ନିରସ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆଡ଼େ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଏକର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆକର୍ଷଣଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ। ଏହା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ଶୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ରୂପୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର। ଶୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ରୂପୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ,
ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଅସତ୍ୟ କଥା ଦେଖୁଛ, ଶୁଣୁଛ, ତେବେ ଅସତ୍ୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିସ୍ତାରିତ କର ନାହିଁ। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ପାପକର୍ମ ଅଟେ ନା? ପାପକର୍ମ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅସତ୍ୟତାର କଥା ବିସ୍ତାର କରିବା, ଏହା ବି ତ ପାପ ଅଟେ ନା? କୋଣ ଲୌକିକ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏପରି କିଛି କଥା ଦେଖାଯାଏ ବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ତାରିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କାନରେ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ ଯଦି କେହି ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାରିତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ନ୍ତା କଳାର ଅନୁଭବକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କର୍ମଗୁଡ଼ିକର ଗହନ ଗତିକୁ ବୁଝି ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।